बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अल्लाह लियो की हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद करने सारे दोस्त खैरियत नाल होवे। सब दोस्तों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद करने सारे दोस्तों की ईद अच्छी गुजरी होवे दी। जिस तरह कि तुहाडा भाई राना नुमान शायद अज एक तुहाडे नाल नवीं वीडियो के नाल हाज़िर होए हैं। अज जी असी एक जिमीदार भाइयों नाल एक इस तरह की चीज़ शेयर करांगे जिहड़ी एक नवीं भी हैगी। कई जिमीदारां मेरा ख्याल बहुत कम लोगों को पता होवे दी। तो पहली तो गल है जी असी साढ़े अज के जोड़े है ने वीडियो के मेहमान खसूसी है जिन्होंने को लाए हैं चौधरी यासीन गुज्जर साहब ने। माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा इन्होंने जी। मैं कैमरामैन नुहाना इधर भाव माहौल बनाया माशाल्लाह बड़ी सफाई सुथराई। असी अचानक ही आए हैं जी, ये नहीं असी हैगा। तो असी एक चीज़ तुहाडे दोस्तां नाल शेयर करनी सी। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा VIP माहौल बनाया हुआ है। तो असी इन्होंने कहा जनाब क्यों ना असी अपने जिमीदार भाइयों नाल शेयर करिए। तो क्योंकि उन्होंने वास्ते भी एक बेहतरीन चीज़ है तो एक अच्छी चीज़ और नवीं चीज़ एक ठीक है जी। ये तुहाडे नाल शेयर करन लगे हैं। वीडियो तुसी एंड तक देखनी है, जुड़े रहना है। सारे जिमीदार भाइयों वास्ते बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ हैगी है। तो पहली गल है जी अज असी तुहाडे नाल शेयर करना है माशाल्लाह 1 एकड़ दे विच 3 फसलां ने। इंज कह लो उन्होंने लाए तो 3 एकड़ ने लेकिन फसल कहिए तो 9 एकड़ की बनती जी माशाल्लाह। 1 एकड़ च 3 फसलां ने। तो तुहाडे नाल शेयर भी करने हैं जी। तो पहले इन्होंने गुफ्तगू करने हैं तो वो बकायदा उन्होंने जी हैगी ना हारवैसटिंग भी चलती पई चीज़ों की। तो तुहानू बाकायदा उत्थे जाके वहाने विजिट भी कराने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ जी अंकल जी की हाल चाल है? ठीक ठाक जी। शुक्र है। असी वेख्या जनाब अं करके ना बेसिकली है साढ़े पिंड दे ही ने। लेकिन मैनू नज़र अज पई थोड़ी वेट भी करना पिया चीज़ों का। तो थोड़ी एंड तक रहना तुहानू शेयर जरूर करा दे। अच्छा अंकल जी मैं तो अज वेख्या जी 1 एकड़ च 3 फसलां लाइया ने। 1 एकड़ च 3 फसलां लाइया ने। 3 एकड़ कुल। हाँ जी जिंदे च मक्की है अपनी हाँ जी ते हल्दी है हाँ जी। ते एक साइड ते धनिया। अच्छा एक साइड धनिया। हाँ जी 3 फसलां लाइया ने 1 एकड़ दे विच। ये तो मतलब 9 एकड़ फसल बन गई। 9 एकड़ बन गई लेकिन हैगी 3 एकड़ 9 एकड़ बन गई है। 3 फसलां अच्छा काश्त कीतियां ने। ये तो पहला असी तुहाडे कोलों पुछां भी पहला तो ये सानू 3 फसलां तुसी विजिट कराओ साडे बंदियां नू भी। तो फिर तुसी इनदी मुकम्मल जिहड़ी तुसी तैयारी है या कितना खर्चा हैगा किवें है तो क्यों ये लाइयां 3 फसलां ये तुसी सानू बाद दसना। पहला सानू ये है भी तुसी ना सानू जाके ना विजिट कराओ। आ जाओ आ जाओ जी माशाल्लाह नाल ही हैगी ने तुहानू विजिट कराने दोस्तां नू। ते जुड़े रहो नाल ही। कैमरा ला दे मैं ला दे एडिटिंग कर दोबारा कर। मारी माशाल्लाह जी है जी धनिया है जी बड़ा ज़बरदस्त जी। ये एक साइड ते धनिया ने। अच्छा जी छां वाले पासे छां वाले पासे धनिया ने हाँ ते धुप्प वाले पासे मक्की है। अच्छा धुप्प वाले एक साइड ते यानी कि धनिया ते एक साइड ते मक्की है। अच्छा जी ते उत्ते सेंटर दे विच हल्दी है। हल्दी है। आ वेखो जी खेलां च भी तुहानू विखाने कैमरामैन नू आने नज़दीक लियावे जी। आ धनिया बल्कि ना काश्त करदे पे वढ़ के ना मंडी कटाई करने पैसे कटाई ए धनिया जनाब। ते बाकी आने हल्दी सानू विखाओ जी। ये कटाई हो गई इंदी। हल्दी अजे निकली नहीं हैगी जी। हल्दी निकलेगी विसाख च। साग च मतलब लान तो कितनी देर बाद निकलती? लान तो तकरीबन 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब ये हल्दी निकलती है। हल्दी निकल पैंदी है। ते लेकिन तुहानू विखाने बैटरी फाड़ भी इत्थे पट हल्दी विखा दे। तुसी ए नाल ही ना माशाल्लाह थोड़ियां जिहियां मर्चां भी लाइयां ने इत्थे। ये मर्चां आपदे घर खान खून वास्ते थोड़ियां ही है। ए वेखो जी इत्थे आके वो बी भी मुक गया सी ते फिर इन्नी तो हिम्मत नहीं रह गई कि फिर शहरों जाके बी लाइए। फिर इत्थे आपां परन पट विखाने जी तुहानू लाइव है हल्दी जी। होर पट्टो जी ए वेखो जी उधर विखाओ जी। ए वेखो ना जी ए हुन ना हाँ जी जड़ मारदी पई है। ए वे ये जड़ मारदी पई बस करो जी और खा भाई ये जड़ मारदी पई है। ये असीं 50 मन बी पाया 1 एकड़ च 3 एकड़ च 3 एकड़ च 50 मन 50 मन बी पाया। हाँ ते अपना धनिया वढ़ के गंद वाली स्प्रे कर देंगे मक्की साड़ी तैयार हो जाएगी। अच्छा ये ਤੁਹਾਡਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ मतलब 3 ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਮਾਨ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫਸਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੂਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਜੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਜੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਰਗੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਹਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਏਕੜ 'ਚ 4-4 ਅੱਲਾ ਜੀ। 4-4 ਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀ ਤਵਿਆਂ ਦੀ ਏ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ 4 ਸੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਰੂਟਰ ਨੇ। 2 ਰੂਟਰ ਨੇ। 2 ਰੂਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਟਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤੇਲ ਫੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਨ ਸਸਤਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਹਾਓ ਜੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵੰਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 2-2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਲਾਵਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੇ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ, 1-2 ਤਿਆਰੀ ਡੀਏਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲਫਰ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਧਨੀਆ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ? ਇਹ ਕੋ 2-3 ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, 3 ਯੂਰੀਆ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 3 ਯੂਰੀਆ, 4 ਯੂਰੀਆ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ। 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਯੂਰੀਆ ਪੱਕੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਬੋਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ, ਜੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੰਦ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਗੰਦ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਨੀਆ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਧਨੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਰੇਟ ਬਸ ਜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੇ 60 ਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਕਦੀ 70 ਨੂੰ ਵੇਚ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਗੁੱਟੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਲੋ ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਹੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੇ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, 3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ 15-20 ਰੁਪਏ। ਆ ਹੁਣ ਈਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੱਲੇ 2 ਡੀਏਪੀ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਾਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਫਾਤੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, 1 ਕਰ ਲਈਏ, 2 ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਪਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤੀ? ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ? ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਹੂੰ। ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਐਕਟਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ 20 ਏਕੜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਲੇ ਪਾਵਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਫਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜੋ ਫਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੂੰ
ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਠੋਕੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 70,000 ਹੋ ਗਿਆ, 75 ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਕਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਖਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀ ਜੀ, ਇਸੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਲਦੀ ਮੈਂ ਮਕਈ ਦੀ ਕਟਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਲਦੀ ਉਵੇਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੱਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫਸਲ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਦੇਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2 ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ, ਬੜਾ VIP ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨੇ ਲਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਾ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਲਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸੱਟਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ। 300 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 600 'ਚ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਉਹਨੇ ਵੀ 200-400 ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੈਣਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਗਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿਤੋਂ, ਉਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਦ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 300 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ 600 ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਵਾਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ, ਜੀ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੀ ਬਚਦੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ, ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 5-4 ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਵਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਫਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਧਨੀਏ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਟੋਰ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਧਨੀਆ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਨਾ ਢੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਲੋ ਪੰਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ